अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त। यार एक तो अज छुट्टी का दिन आ, संडे है। अज ना सबका मौजूआत जड़े एक तसलसल सी उस तो हट के एक छोटा जिहा ना ऐसा वाकया जिदा जदों वो मामला दरपेश आया तो बड़ी परेशानी हुई, लेकिन जदों वो हल होया तो फिर समझो एक जिन्हों कहते बड़ा रिलीफ भी फील होया। 2011 की गल है आलमोस्ट। मैं और मेरा छोटा भाई दोनों ही असी यूए काम करते सी। इत्थे रहायश साड़ी दोनों फैमिलियां दी इकट्ठी सी। ਉਹਦੇ बच्चे भी स्कूल जाते सी ते मेरे बच्चों तो वो छोटे सी। एक स्कूल च ਉਹਦੇ 3 बच्चे और मेरा एक 4 बच्चे साढ़े पढ़ते सी। अच्छा, स्कूल का फीस का पैटर्न सी 2 महीने बाद फीस लेंदे सी, या कह लो कि 2 महीने की एडवांस लेंदे सी और बैंक च जमा करानी पैंदी सी। वो फीस का टाइम जोड़ा भी आया होएगा तो मेरा जोड़ा बड़ा बेटा वो उस वक्त कॉलेज पढ़ता सी। साढ़े तो बाद वो ही घर दे कमां कारां दा सारा जिम्मेदार सी, तो उन्होंने पैसे देते फीस दे, शायद कोई 26-27 हज़ार रुपया जमा होना सी। ते उन्हें बैंक च जमा करवा के घर दस दिता, बकाया भी पैसे देते लिया के। लेकिन 10 दिन बाद स्कूल जो फोन आ गया कि तुहाडी फीस नहीं जमा हुई। दोबारा उन्होंने पूछया तो असी तो चूँकि है नहीं सी, घर वाले ने पूछया तो उन्हें कहा कि मैं जमा करवाती सी रसीद। तो उन्हें कहा भी इधर होएगी पेंट की जेब च, जैकेट की जेब च, शर्ट विच देखद्या दुखद्या रसीद ना मिली। स्कूल वाले कहन पैसे नहीं जमा हुए। बाई चांस मैं अपनी रूटीन दे विच कह लो कि आया, उदों ये मामला जिहड़ा ना तकरीबन 15 दिन पुराना हो चुकिया सी, क्योंकि 10-12 दिन बाद स्कूल वाले ने फोन किया तो 2-3 दिन 4 दिन तो घर में टेंशन चल रही सी। मैनू पता लगा, मैं परेशान हो गया कि यार पैसे किधर गए। अच्छा, मैं बेटे नू पूछया, मैनू याद आ गई एक छोटा जिहा विच मेरी वालदा कहती हुंदी सी कि बच्चे दी कसम नहीं देई दी। असी कदी इस गल ते गौर नहीं सी कीता उदों। ते हुण अपने बच्चे ते मसला आया ते सोचा भी यार चलो कसम देने की किहड़ी लोड़ आ, तहकीक करते हैं। मैं बेटे ने पूछया कि तू कला गया बैंक, कौन कौन गया, की मसला किस तरह होए। उन्हें छोटे बेटे का नाम लिया, कहता नहीं वो तो मैं दोनों गए सी, तो मैं बैंक च पैसे जमा कराए है, रसीद हुण मेरे कोल नहीं हैगी, हुण मैनूं याद नहीं कित्थे गई। मैं क्या अच्छा। मैं छोटे बेटे ने पूछया, वो कहता डैडी असीं गए सी, मैं तो उत्थे एक साइड ते सोफे पे मैं उत्थे बैठ गया तो बाई जड़ा वा वो कैशियर दे अगे लाइन लगी सी काफ़ी सारे, तो लाइन च लग गया। तो अद्धा घंटे बाद यदी वारी आई तो फिर जो पैसे जमा करवा के उतों मुड़े हैं तो फिर असीं आ गए वापस। मैं उत्थे बैठा सी बैंक ते असीं गए हैं। मैं क्या अच्छा। नाल उन्हें थोड़ा जिहा भी कहा कि मोबाइल उदों सादा मोबाइल हुंदे सी ते वध तो वध सप वाली गेम हुंदी सी उह। तो उन्हें कहा लाइन च खड़ा रहा तो उत्थे गेम खेलता रहा अपने मोबाइल से। अद्धा घंटे बाद से वारी आई तो पैसे जमा कराते। मैं क्या ठीक। मैं स्कूल गया, जाके उन्होंने कहा यार पैसे जमा होए आ, तुसीं देखो अपना रिकॉर्ड। वो कहते कि असीं बैंक ने टैली कर लिया, तुहाडे बच्चों की फीस नहीं आई। मैं क्या ठीक। मैं फिर बैंक आ गया। बैंक आके मैं मैनेजर के कमरे च गया। मैं देखा कि मैनेजर साहब जड़े आ वो है तो टाई और पेंट कोट जो बैंक का एक यूनीफॉर्म आ उहदे च ही सीगे, लेकिन
ਬਜ਼ਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ CCTV ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਇਹ 5-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰਸੀਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਇਆ ਵਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਔਰ ਚਲਾਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਔਰ ਕਲਰਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਸਮਝੋ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ। ਵੋਚਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੋਚਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬਤੌਰ ਰਸੀਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਸਵਰਾਤੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਦਾ 28,000 26,000 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਥ ਵੀ ਹੈ ਆ। 2011 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 25-26 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਰਹਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ 75-78 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾ। ਹਲੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਹਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਹੀ ਸਟੈਂਡ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤਦਾਰਕ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, 2 ਦਿਨ ਛੋੜ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਲੋ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਟੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੇ ਲਏ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜਾਓ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾਓ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ,
ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਤਮਾਦ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਮਕਾਨਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।